جشن منا رہے ہو. تمہارا حق ہے نوجوانوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رہیں. حسین کے صدقے میں دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہو، دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہو. محفوظ تو ہمیں ہی رہنا ہے، ہمیں پتا ہے نا، محفوظ تو ہم ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہم کسی غلام کے غلام نہیں ہیں، امام کے غلام ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، غور ہی نہیں فرمایا، غور ہی نہیں. محفوظ ہم رہیں گے، قیامت تک ہم ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہم کسی غلام کے غلام نہیں ہیں. کوئی ہے جو میرا جملہ سمجھے؟ ہم کسی غلام کے غلام نہیں ہیں، ہم امام کے غلام ہیں. غلام مر جاتے ہیں، میرا امام آج بھی محفوظ ہے. ارے جو اپنے اماموں کو نہیں بچا سکے وہ خود کیا بچ سکیں گے؟ توجہ ہے نا جان و سلام، نعرہ حیدری. جیسے میں کہوں علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، نعرہ حیدری. اتنی بلند سلام میرے محمد اللہ. اور میں نے کہا تھا 24 تاریخ کو اپنے بھائی زوال کی جانب سے ہونے والی مجلس میں، شہادت سرکار امام الحوائز کی مجلس میں، کہ قیامت تک میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. بڑے سے بڑے عالم کو لے آؤ، ہمارا بچہ بھی فخر کے ساتھ یہ کہہ دے گا کہ ہم سے کیا مقابلہ کرتے ہو، تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. زندگی 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 قیامت تک جہاد فاصل میری جان قائم رہے گی بھائی، کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. تو پھر تمہارے جرنیل تھے، ہمارا جرنیل ہے. تو جب ہمارا جرنیل ہے تو اس کی سپاہ بھی ہے. جب اس کی سپاہ ہے تو تم اپنے جرنیل کا نام بتاؤ. ہم اپنے جرنیل کا نام توجہ 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 توجہ، میں جملہ کہہ رہا ہوں. تم اپنے جرنیل کا نام بتاؤ، بتاؤ نا، جس کا نام بھی لوگے تھا، جس کا نام بھی، جس کا نام بھی، جس کا نام بھی لوگے. طارق بن زیاد تھا، خالد بن ولید تھا، ابو سفیان تھا، مروان تھا، شام تھا، متوکل تھا، ہارون تھا، مامون تھا، مروان تھا. یہ سب کچھ تھا میں آتا چلا جائے گا، اور چاند تھا ہوتا جائے گا. وہیں موت وارد ہوتی چلی جائے گی. اور آج بھی جو مسلمان کلمہ پڑھے گا وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں ہے کوئی اللہ اللہ کے علاوہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے نہیں. پہلا محمد بھی ہے، آخری محمد بھی ہے. جو ہمارا جرنیل ہے وہ آخری محمد ہے. تو جو اسی لیے تو جرنیل نے اپنی سپاہ محمد بنائی ہے نا. توجہ ہے نا جان و سلام. ہائے ہائے ہائے، کیا بھائی دلدار حاجی دلدار حسین اتنی ہی بابرکت سوال ہے.
دیر کے بعد کتے سو خیر نال جو کہو گے اس لیے کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادرار حق تو ہے سمادار، پروردگار یہی نہیں ہے کہ حق علی کے ساتھ رہے اور علی حق کے ساتھ رہے، بلکہ جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے۔ تو کراچی سے خیبر تک ہوں حق کے نعرے لگانے والوں، مجھے مجمع لگا کر یہ مت دکھاؤ اور قومی اسمبلی کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پر یہ مت دکھاؤ کہ حق کس کے ساتھ ہے، مجھے تو یہ دکھاؤ علی کس کے پاس ہے، علی کس کے پاس، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو۔ دیکھیں دوستوں بڑی عجیب منزل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے نوجوان دوستوں نے خوبصورت تارہ دیا، میں جی چاہتا دو جملے ان پر کہتا جاؤں۔ خوبصورت بات کہی، حسین حق، حسین دین پناہ حق، حسین دین پناہ حق، حسین دین حق، حسین بنا لا الہ حق۔ توجہ ہے نا، اتنا حق یہ کہا میری جان اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، دین حق، قرآن حق، اسلام حق، ایمان حق، کعبہ حق، کتاب حق، توریت حق، زبور حق، انجیل حق، صحف ابراہیم حق، صحف موسیٰ حق، قبر حق، حشر حق، فشار حق، سوال منکر نکیر حق، کوثر حق، جنت حق، تسلیم حق، سلسبیل حق، لوح محفوظ حق، آدم حق، نوح حق، شیش حق، یحییٰ حق، زکریا حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، یہودا حق، داؤد حق، اسماعیل حق، اسحاق حق، موسیٰ حق، سلیمان حق، یہودا حق، جرجائیل حق، جرجائیل حق، ابراہیم حق، ہارون حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، 1,24,000 پیغمبر، یہ سب کے سب حق ہے نا، سب کا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا الگ الگ کہاں تلاش کرتے پھرو گے حق کو، من ارادہ ایجنسلا الہ آدم فی علم ہی وإلہ نوح فی تقوی ہی وإلہ ابراہیم فی خلت ہی وإلہ موسیٰ فی حربت ہی وإلہ عیسیٰ فی صوت ہی وإلہ یوسف فی جمال ہی فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کو کر بیٹا، جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو اس کی حیبت میں، یوسف کو اس کے جمال میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں، داؤد کو اس کے لحن میں، سلیمان کو اس کی سلطنت میں، محمد عربی کو اس کے ختم نبوت میں، تو 1,24,000 پیغمبروں کا چاہو جلال و جمال و صفات دیکھنا چاہے، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے، تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ اے علی کا مقابلہ اپنے جیسے بت قدوں کی اولادوں کے سلسلے سے پیدا ہونے والے انسانوں سے کرنے والوں، علی کا مقابلہ تو انبیاء ماں سبق سے بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبروں کی صفات اگر اکٹھے ہو کر اپنے نقطۂ کمال پر پہنچے تو ایک علی بنتا ہے۔ علی کی ایک ایک صفت بکھرے تو ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنتا، نبی بنتا۔ جنت میں بڑوں میں قرآن کے 30 سپاروں میں
जियो, सलामत रहो बेटा। पाकिस्तान में जीना है। यह है माओ के मुकद्दस दूध की तासीर, ये निसाबों में नहीं पढ़ाया जाता। हैदर की मोहब्बत खून बनाकर हमारी माएँ अपने मुकद्दस दूध के जरिए से हमारी रगों में उंडेलती है। इसीलिए इस खून को हम जब भी बहाते हैं हुसैन के लिए बहाते हैं, इसलिए कि अमानत है हमारे जिस्मों में, हमारे माँ के दूध के नतीजे में बनने वाला ये खून, ये ज़िया नहीं है। नारा हैदरी, सलावत है जो बाबा से बला, ये मुकद्दस अमानत है। देखते जाएं और गौर करते जाएं इन जुमलों पर। ये जरा सा बैकग्राउंड हम तय कर लें। अज़ान मोहतरम, ये मौत हक, ये फिशार हक, ये कब्र हक, ये हशर हक, ये सवाल मुनकर नकीर हक, ये कुरान हक, ये सब कुछ हक है ना, ये सब कुछ हक है, सब कुछ हक है। ये तलकीन में हम पढ़ाते हैं ना, ये सब हक, ये हक, ये हक, ये हक, ये हक, ये पढ़ाते हैं ना अपने मुर्दे को जब हम कब्र में लिटाते हैं, पढ़ाते बड़ी तवज्जो, ये सब हक है। पैगंबर ने सारे हक को समेट दिया एक लफ्ज में, अल हक मा अली। ये जितने भी हक तुम गिनवा रहे हो ना, ये सब अली के साथ है। अब पालने वाले यही नहीं है कि हक अली के साथ रहे, अली हक के साथ रहे, बल्कि जहां जहां अली जाए हक इसके पीछे पीछे जाना चाहिए। अब जन्नत हक अली के पीछे, कौसर हक अली के पीछे, मौत हक अली के पीछे, कब्र हक अली के पीछे। जो कुछ भी है ना हक, जो भी हक है, जो भी हक है ना वो अली के पीछे है। आदमी के बच्चे अली के आगे ना चले जाना, पीछे रहना। नारा हैदरी, भाई साहब बड़ा मैंने तारीखी जुमला कहा है। इतनी पांच सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या खूबसूरत अंदाज में आप, क्या खूबसूरत अंदाज में आप समाप्त कर रहे हैं। अल मदद अल मुस्तगासु या साहिब ज़मान, अल मुस्तगासु या साहिब ज़मान, अल मुस्तगासु या साहिब ज़मान, अल मुस्तगासु या साहिब ज़मान। नारा हैदरी। इतनी बदल सलमान थे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ये किसी को भी बुलाए, किसी को भी पुकार ले, हमारा हर एक है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये हमारे बच्चे गवाही देते जा रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। हसन को कहे हैं अलमदद या हसन कहे है तो कह रहे हैं ना, थे तो नहीं ना। हसन है, अब्बास था नहीं है, गाजी मेरा था नहीं है, कल बताऊंगा इंशाल्लाह। अब्बास था नहीं है, हसन था नहीं है, हुसैन था नहीं है, मेरा मौला था नहीं है। और इसीलिए मेरे रसूल ने कहा हम अहले बैत, हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद, मोहम्मद कुल के कुल मोहम्मद। बड़ी तवज्जो, जश्न मना चुके, अहम तरीन मोड़ पर गुफ्तगू आ रही है, इसलिए पूरी तवज्जो। हमारा हर एक मोहम्मद। ये नहीं कहा, मैं सारे मुसलमान भाइयों से बसत अदब एक अपील कर रहा हूं, मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे 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 तारीख में एक छोटी सी मिसाल ला दो, कोई एक ऐसा बाप दिखा दो जो अपनी जिंदगी में अपनी 12 नस्लों के किरदार की जमानत दे जाए। 12 नस्लों को कि मेरा बेटा ऐसा होगा, उसका बेटा ऐसा होगा, उसका बेटा ऐसा होगा, उसका बेटा ऐसा होगा, उसका बेटा है। मैं कुर्बान ना हो जाऊं जाने रहमत पर, अब भी इल्मे गैबे पैगंबर पे शक करते हो मशकूक नस्लों। तवज्जो तवज्जो, अभी कहते हो मेरे पैगंबर को इल्मे गैब नहीं था, अभी कहते हो इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह के पास है, सिर्फ अल्लाह के पास है, रसूल को इल्मे गैब नहीं। ये सारा गैब ही तो है जो रसूल ने दिया तुम्हें। अल्लाह खुद सबसे बड़ा गायब है, किसने दिया? अल्लाह ने दिया तुम्हें। अल्लाह हाय 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 हाय। ये कल
इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जरा सा ये ज़हन में रहे आपके, कल इसको डिफाइन करेंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से सूरह बकरा की पहली आयत से कल इसकी वजाहत इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन जरा सा हमें आज इन्ना अतैना का सिर्फ तर्जुमा ही करना है, आज कल उसकी वजाहत होगी सूरह कौसर के आज से तर्जुमे तक, ताकि जश्न आज की हद तक मुकम्मल हो जाए और हम जब इस काबिल समझेंगे अपने आप को कि अब हम इस काबिल हैं कि स्टेफनी पर बैठे हुए किसी भी कंबर को, किसी भी सलमान को अदब के साथ उसके पांव छूकर खामोशी से ये कह सकें कि हम गुलामों की तरफ से मालिक को मुबारकबाद पहुंचा देना शहजादे की, वहीं हम तकरीर मुलतवी कर देंगे। मौला तुम्हें बेटा सलामत रखे। मौला को मुतवज्जे करने का खूबसूरत तरीन तरीका यह है जिस तरह मुतवज्जे कर रहे हो। और देखो जिस मंजिल पर मैं बात कहने चाह रहा हूं कि मुझे कोई एक ऐसा बाप दिखाओ जो अपनी जिंदगी में अपने 12 नस्लों के किरदार की जमानत दे जाए। क्यों? मेरा अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कयामत तक इमरजेंसी में कलमा पढ़ने वालों की नस्लों के लिए अपनी रिसालत को तराजू पर रख गया अल्लाह का रसूल कि जब किसी बद नस्ल के दिमाग में अपने बुजुर्गों की तरह मेरी नबूवत में और मेरी नबूवत के इल्म में कोई शक आए ना, तो मेरे किसी दौर के मोहम्मद को उठाकर देख लेना, मोहम्मद ही नजर आएगा। देख लेना, मोहम्मद नजर आएगा, मोहम्मद होगा, 1 इंच कम नहीं होगा। अव्वल भी मोहम्मद होगा, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। यहीं से बारगाह हुसैन में आऊंगा, अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। मोहम्मद यह किसी खतीब की खिताबत नहीं है, उस रसूल की ज़बाने वही तर्जमान के लबों को छूकर निकलने वाली गुफ्तगू है जिसके ज़बान की जुम्बिश के एतमाद का नाम कुरान है। उसने कहा मेरा हर बेटा मोहम्मद होगा। देख लेना, आजमा लेना, हर दौर में आजमाना, हर दौर में आजमाना। इल्म में मोहम्मद होगा, सूरत में मोहम्मद होगा, सीरत में मोहम्मद होगा, शराफत में मोहम्मद होगा, सियादत में मोहम्मद होगा, निजाबत में मोहम्मद होगा, तहारत में मोहम्मद होगा, खानदान में मोहम्मद होगा, हसब में मोहम्मद होगा, नसब में मोहम्मद होगा, अदम में मोहम्मद होगा, नूर में मोहम्मद होगा, ज़हूर में मोहम्मद होगा, वजूद में मोहम्मद होगा, सरापा में मोहम्मद होगा।